ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಅಮೀರ್ ಪಾಷಾ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ದೇವನಹಳ್ಳಿ. ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಷನ್ ಮೂಲಕ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ತೃತೀಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ BA ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನ 17ನೇ ಸೆಷನ್ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ and process, third semester political science, session number 17. The topic is communication. In this topic we are going to study about you are going to know about meaning of communication, definition of communication, importance of communication. ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂವಹನ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಅರ್ಥ, ಸಂವಹನದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಸಂವಹನದ ಮಹತ್ವ, ಸಂವಹನ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕ ಎರಡು ಒಂದೇನೆ. Communication meaning. Communication has come to be recognized as the first principle of administration. Millet is right in regarding communication as the bloodstream of administration, organization. Pifner consider it the heart of management. Millet is right in regarding communication as the bloodstream of administration, organization, while Pifner considers it the heart of management. ಸಂವಹನವನ್ನು ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಆಡಳಿತದ ಮೊದಲ ತತ್ವ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಿಲೆಟ್ ರವರು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಇದ್ದಂತೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ದೇಹ ಇದ್ದಂಗಿದ್ರೆ ಆ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಚಲಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಕ್ತದ ರೀತಿ ಈ ಸಂಪರ್ಕ ಅಥವಾ ಸಂವಹನ ಇರುತ್ತೆ. ಪಿಫ್ನರ್ ಅವರು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹೃದಯ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ. Communication is a Latin originated word. Communis is the root word of communication. It is a Latin word, meaning of which is sharing. Communication means sharing or exchanging information, news, ideas, etc. with someone. The most common medium of communication is language. ಸಂವಹನವು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಮೂಲದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲ ಪದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಹಂಚುವುದು ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೆ. ಸಂವಹನ ಅಂದರೆ ಮಾಹಿತಿ, ಸುದ್ದಿ, ವಿಚಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಸಂಪರ್ಕದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಷೆ. ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ವ್ಯೂಸ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ and understanding from one person to another. This process is necessary for making the subordinates understand what the management expects from them. Communication cannot take place with two parties, receiver and the sender. The information which is sent by the sender must be understandable to the receiver. In short, communication is the process of passing ideas, views, facts, information and understanding from one person to another. This process is necessary for making the subordinates understand what the management expects from them. Communication cannot take place without two parties, receiver and sender. The information which is sent by the sender must be understandable to the receiver. I think I have repeated the word. No problem. Let us continue in Kannada. ಸಂವಹನ ಎಂಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದವು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಸಂವಹನ ಎಂಬ ಪದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸಂಗತಿಗಳು, ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು ಅಥವಾ ವರ್ತನೆಗಳ ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಂಪರ್ಕವು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೂಲ ತತ್ವವಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಅಥವಾ ಸಂವಹನ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೂಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸಂವಹನ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆಗಳು, ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು, ಸಂಗತಿಗಳು, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಅವರಿಂದ ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಮತ್ತು ಕಳುಹಿಸುವವರು ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಳುಹಿಸುವವರು ಕಳುಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Communication cannot take place without two parties, receiver and sender.
The information which is sent by the sender must be understandable to the receiver. Communication is as old as human civilization. The common need for protection led to group life. The common need for protection led to group life. As group life developed, forms of communication also developed. Communication was in the forms of codes, indications, signals, and expressions. Gradually, with the increase in population, division of labor, exchange economy, etc., necessitated the development of language. In the present day world, communication is vital need of every step in any industrial or commercial activity. ಸಂವಹನವು ಮಾನವನ ನಾಗರಿಕತೆಯಷ್ಟೇ ಹಳೆಯದಾದುದು. ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಗತ್ಯವು ಗುಂಪು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾನವ ಗುಂಪು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ದ, ಗುಂಪಾಗಿ ವಾಸಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ದ. ಈ ಸಹಜೀವನ ಅಥವಾ ಸಂಘ ಜೀವನ ಬೆಳೆದಂತೆ ಸಂವಹನದ ರೂಪಗಳು ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದವು. ಸಂವಹನವು ಮತ್ತು ಸಂಕೇತಗಳು, ಸೂಚನೆಗಳು, ಸಂಕೇತ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿತ್ತು. ಕ್ರಮೇಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಭಜನೆ, ಶ್ರಮ ವಿಭಜನೆ, ವಿನಿಮಯ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಆಯಿತು. ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದ ಸಂವಹನವು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಷರಶಃ ಸಂವಹನ ಅಂದರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವುದು, ತೋರಿಸುವುದು, ಹರಡುವುದು ಮತ್ತು ತಿಳಿಸುವುದು ಅಂತಾಗುತ್ತೆ. ಸಂಪರ್ಕ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಾಯಿ ಮಾತು, ದೂರವಾಣಿ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಪತ್ರ, ಸಂದೇಶ ಇತ್ಯಾದಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂವಹನವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ತಲುಪಿಸುವುದು ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. Literally, communication means to tell, show, spread the information and inform. The term communication is used to signify the process of transferring ideas or receiving it by any means such as word of mouth, telephone, telegram, letter, message, etc. Thus, communication stands for sharing the information, imparting the conveying ideas and knowledge. Communication may be defined as the transfer of information and understanding from one person to another. That is called as communication. Once again, I will repeat. The transfer of information and understanding from one person to another is called as communication. According to Kuntz and O'Donnell, communication may be understood as the exchange of information at least between two persons with a view to create an understanding in the mind of the other, whether or not it gives rise to conflict. Newman and Summer. According to Newman and Summer, communication is an exchange of facts, ideas, opinions, or emotions by two or more persons. Communication is the sum of all things a person does when he wants to create an understanding in the mind of another. Lewis A. Allen. According to Lewis A. Allen, it is the process of passing information and understanding from one person to another. It is essentially to bridge of meaning between people. By using this bridge of meaning, a person can safely cross the river of misunderstanding that separates all the people. Keith and Davis. This opinion is given from Keith and Davis. According to Lewis Allen, communication is the sum of all things a person does when he wants to create an understanding in the mind of another. That is the definition given from Lewis A. Allen. ಸಂವಹನವನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನೇ ಸಂವಹನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕುಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಡಾನಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಂವಹನವನ್ನು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನ್ಯೂಮನ್ ಮತ್ತು ಸಮ್ಮರ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಂವಹನವು ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಂಗತಿಗಳು, ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಭಾವನೆಗಳ ವಿನಿಮಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಂವಹನ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಬಯಸಿದಾಗ ಅವನು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳ ಮೊತ್ತವೇ ಸಂವಹನ ಅಂತ ಲೂಯಿಸ್ ಆಲನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಬಯಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ತಾನು ಹೇಳೋದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವುಗಳ ಎಲ್ಲ ಮೊತ್ತನೇ ಸಂವಹನ.
ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಂವಹನ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ. ಇದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಜನರ ನಡುವಿನ ಅರ್ಥದ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಯ ನದಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಾಟಬಹುದು, ಅಂದರೆ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೀತ್ ಡೇವಿಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನ್ಯೂಮನ್ ಮತ್ತು ಸಮರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಪರ್ಕ ಅಂದರೆ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳನ್ನು, ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮನೋಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅದನ್ನೇ ಸಂವಹನ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮರ್, ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಐಡಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 or more ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಮಿಲೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಉದ್ದೇಶವೊಂದರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ ಸಂಪರ್ಕ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮಿಲೆಟ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಶೇರ್ಡ್ ಪರ್ಪಸ್. ಪೀಟರ್ ಡ್ರಕ್ಕರ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಪರಸ್ಪರರನ್ನು ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿನಿರತ ಸಮೂಹಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ಸಂಪರ್ಕ. ಪೀಟರ್ ಡ್ರಕ್ಕರ್. According to Peter Drucker, the ability of different professional groups to understand each other and each other within an organization, that is called as communication. ಆರ್ಡ್ವೆ ಟೀಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನವೇ ಸಂಪರ್ಕ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ಡ್ವೆ ಟೀಟ್, ದ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸಂವಹನದ ಅರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್. It involves a sender transmitting an idea, information or feeling to a receiver. Effective communication occurs only if the receiver understands the exact information or idea that the sender intended to transmit. The sender intended to transmit. Sending, giving or exchanging information and ideas is called as communication. Sending, giving or exchanging information and ideas is defined as communication according to Webster's dictionary. ಸಂವಹನ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಹರಿವು. ಇದು ಕಳುಹಿಸುವವರ ಕಲ್ಪನೆ, ಮಾಹಿತಿ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ ರವಾನಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಳುಹಿಸುವವರು ರವಾನಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸಂವಹನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಹರಿವು, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋದು. ಇದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವವರ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ಭಾವನೆ ಎರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಕಳುಹಿಸುವವರು ರವಾನಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂವಹನ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ, ಆಲೋಚನೆಗಳ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಹರಿವು. ಇದನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವವರು ಕಲ್ಪನೆ, ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ ರವಾನಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಕಳುಹಿಸುವವರು ರವಾನಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸೋದು, ನೀಡೋದು, ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕ ಅಂತ ವೆಬ್ಸ್ಟರ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸಂವಹನ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳೇನು ಮತ್ತು ಸಂವಹನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ನೋಡೋಣ. Increase in size. With the large scale of operation in business firm, the need for effective communication has been largely felt. Growing specialization, increase in departments has led to the requirement of specialization inside the organization. Sound communication is essential for ensuring mutual cooperation and understanding between different departments for smooth functioning of the organization. Cutthroat competition or destructive competition. Due to liberalization and globalization, severe competition has resulted in between private and public sectors and foreign banks. Communications through mass media, newspapers, advertisement, etc. has become important to survive in the race.
Trade union movement. Trade unions are also very strong and powerful. Regular exchange of information, consulting union leaders, etc. helps to maintain healthy relations between them. ಸಂಘಟನೆಯ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ. ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಘಟನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನದ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷತೆ, ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್. ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳವು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ವಿಶೇಷತೆಯ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುಗಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಧ್ವನಿ ಸಂವಹನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಟ್ ಥ್ರೋಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಥವಾ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಉದಾರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಗಳು ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮ, ಪತ್ರಿಕೆ, ಜಾಹೀರಾತು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂವಹನ ಓಟದಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಉಳಿಯಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಚಳುವಳಿ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ಬಹಳ ಬಲವಾದ, ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಸಂಘಗಳಾಗಿವೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯ ಆಗಬೇಕು, ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೀಬೇಕು. ಸಂಘಗಳ ನಾಯಕರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮುಂತಾದವರ ನಡುವೆ ಸಂವಹನದ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಇವರ ನಡುವೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂವಹನ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಟು ಡೆವಲಪ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ and confidence, it is necessary for management and employees to communicate with each other. Participation of employees in the management process has brought in a sense of belonging and loyalty towards the organization. Public relations. Every organization needs to keep its customers, stakeholders, government and other sections of the society informed about its product and contribution to the society. Public relations helps in building goodwill for the organization. It can be made by the help of communication. Personal asset. Communication skill is essential for every successful job. Managers are required to speak to public at large on various occasions. The ability to communicate effectively is equally essential for promotion in career. ಪರಸ್ಪರ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳು. ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನೌಕರರು ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ. ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು, ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರು, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಇತರ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಾನು ನೀಡುವ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತಾನು ಏನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಬಂಧ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಂವಹನ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಸಂವಹನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪ್ಲೇಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.